میں کہاں آئے گا، کیا ہے حقیقت میرے نبی کی کون سمجھ پائے گا، بس میرے نبی لاجواب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے پیارے عزیز سنی حنفی بریلوی بھائیوں اور بہنوں، سلطان قاضی نام کا ایک شخص جو پہلے فیس بک پر کسی اور نام سے تھا اور عورتوں والا نام تھا اس کا، تو اس شخص نے مجھے مناظرے کا چیلنج کیا ہے 2 دن پہلے، اور اس بیچ میری آئی ڈی کے پوسٹ، کامنٹ، لائک، میسیجز سب بلاک تھے، جس وجہ سے میں نہیں اس کا ایکسیپٹ کر سکا چیلنج۔ لیکن الحمدللہ آج میں تیار ہوں، اور 11 بجے کا ٹائم، جزاک اللہ سید صاحب، ارشاد بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے، تو آج میں اس کے ساتھ آ چکا ہوں اور دیے گئے وقت کے مطابق میں یہاں موجود ہوں، حاضر ہوں۔ میں نے ٹیگ بھی کر دیا ہے اس کو، اور یہاں آنے سے 20 منٹ قبل اس کو بتا بھی دیا تھا کہ 11 بجے تیار رہنا۔ تو اب سلطان قاضی نام کا شخص، وعلیکم السلام، یہاں پر آئے گا، اور جو کہ اس کا دعویٰ ہے، وعلیکم السلام شعیب بھائی، کہ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قبروں سے مدد مانگتے ہیں۔ دعویٰ ہے ان کا کہ ہم قبروں سے مدد مانگتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ یہ کوئی گھر کی بات نہیں ہے، وعلیکم السلام بھائی، نہ یہ کوئی 2 دوستوں کے بیچ کی بات ہے، یہ دین کی بات ہے، اور انہوں نے دعویٰ جو کرا ہے اور ہم پہ اعتراض کرا ہے کہ ہم قبروں سے مدد مانگتے ہیں، تو پہلے تو ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم قبروں سے مدد مانگتے ہیں یا قبر والوں سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر یہ قبروں سے مدد مانگنا ہمارا ثابت کر دیں، ہمارے کسی علماء کی کتاب سے دکھا دیں، ہمارے کسی معتبر عالم کی کتاب سے دکھا دیں جس پہ ہمارا اجماع ہو، جو ہمارے لیے، ہماری جماعت کے لیے قابل قبول ہوں، معتبر ہوں، کہ ہم قبروں سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو کہ ان کا ہمارے اوپر الزام ہے، تو پہلے یہ اپنے اس الزام کے پیچھے یہ دلائل پیش کریں گے، اس کے بعد یہ ہم کو بتائیں گے کہ ہم قبروں سے مدد مانگتے ہیں یا قبر والوں سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جیسا کہ، وعلیکم السلام بھائی، جیسا کہ ان کا اعتراض ہے اور جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، بہتان لگایا ہے، تو ہر بہتان کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ تو یہ قاضی محترم کو اب اپنے اس دعوے کے پیچھے دلیل پیش کرنی پڑے گی کہ ہم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، ہم خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، ہم حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم لوگ قبروں سے مدد مانگتے ہیں، قبر والوں سے نہیں، قبروں سے مدد مانگتے ہیں، جیسا کہ ان کا مناظرے کا موضوع ہے، جو کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا موضوع ہے کہ ہم قبروں سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ اپنے اس دعوے کو دلیل کے ساتھ پیش کر دیں، ہمارے کسی علماء کی، ہمارے کسی عالم کی کتاب سے، فتاوی رضیہ شریف سے، کسی سے بھی۔ ہاں تو بھئی آپ آ گئے، میں آپ کو لائیو لینے لگا ہوں، میں نے آپ کو ریکویسٹ سینڈ کر دی، ایکسیپٹ کریے۔ آپ لوگ بغور سنیے گا، بہت مزہ انشاءاللہ آئے گا۔ ماشاء اللہ، آ ہی گئے آپ سے۔ جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے جناب؟ آ رہی ہے نا بھائی، آپ کو آ رہی ہے کیا؟
جی ماشاءاللہ. آ تو رہی ہے کیا آپ کہیے کو؟ تو کارروائی شروع کریں. ہاں کرو نا. آ رہی ہے کیا آپ کو آواز؟ جی جی ایک دم کلیئر آ رہی ہے. میں اپنے اور لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آواز ہماری اور قاضی صاحب کی آ رہی ہے؟ سلطان قاضی صاحب کی آواز کلیئر آ رہی ہے؟ آ رہے ہے نا؟ نہیں میں پوچھ لیتا ہوں باقی سب سے. ٹھیک ہے. جو حاضرین ہیں سامعین ہیں ان کو تو بھی تو سننا چاہیے, ورنہ ہم دونوں تو فون پہ بھی بات کر سکتے تھے. صحیح بات ہے. اگر آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے تو اس کی تصدیق کر دے کوئی ایک آدمی. جی بہت شکریہ, تصدیق مل چکی ہے, جاوید بھائی نے تصدیق کر دی. تو جناب جی من, ٹھیک. تو بولو نا. جیسا کہ مناظرے کا موضوع ہے, جو آپ نے بولو. مناظرے کا موضوع طے کیا ہے کہ سنی حنفی بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم قبروں سے مدد مانگتے ہیں, ہاں تو اب آپ اپنی اس اعتراض, اس دعوے کے پیچھے کوئی دلیل پیش کر دیں کہ ہم قبروں سے مدد مانگتے ہیں, قبر والوں سے نہیں مانگتے. ارے یار سنو نا بھائی. جی ہیلو. جی جی میرا بولیں, کہنے کا ایک دم ہاں کلیئر ہے. میرا کہنے کا مقصد تھا جو اولیاء اولیاء کی جو عام قبروں سے نہیں بھائی, جو ہم جیسے مرتے ہیں نا, سمپل انسان, سمپل مسلمان, ان سے نہیں, جو اولیاء اولیاء ہے. سمجھ آ گیا؟ ہیلو. ولی اولیاء, آپ کو بتائے اولیاء کسے کہتے ہیں؟ نہیں, آپ کے جو اولیاء ہیں نا, جو جیسے کہ خواجہ غریب نواز, غوث پاک, پھر داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ, یہ یہ میرا سب جو ہے نا سوال آپ کا کے ولی. جواب نہیں ہے, میں نے پوچھا نہیں نہیں اولیاء کسے کہتے ہیں. نہیں, آپ بتائیے نا. ارے جناب آپ آپ مناظرے کے سنیں نا لیے آئے حضرت, ہیں, سنو. نہیں کم سے نہیں, کم سنو حضرت, کچھ علم سنو. کا وہ معیار بھی مینٹین ہونا چاہیے نا, تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ میرے سامنے والا جو ہمارا جو مناظر ہے, ہمارا جو مخالف ہے, جی وہ ماشاءاللہ سے اتنا علم رکھتا ہے کہ اس کو یہ کامن بیسک چیزیں پتہ ہیں. نہیں نہیں, سنیے نا حضرت, بتا دو میں جی آپ کو. جناب. جی جناب. مجھے میرا موقف بتاتا ہوں آپ کو, مطلب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی صاف صاف. جی سنو. جی اب میں دیکھتا ہوں جو آپ کے جیسے کہ دیکھو, اب یا خواجہ غریب نواز المدد یا غوث پاک المدد کہتے ہیں نا, جی جی, تو یہ ولی ہو گئے نا. جن کو ہم یا کہہ کے پکاریں گے وہ ولی ہو جائیں گے. نہیں نہیں, یا کہنے سے جی مراد نہیں ہے بھائی. جو آپ جی ارے یار, جو غوث پاک ہے رحمۃ اللہ علیہ, جو جی خواجہ غریب نواز ہے, آپ ان سے جی مدد کے لیے پکارتے ہو نا بھائی, کیا نہیں جی بے پکارتے؟ شک پکارتے ہیں. جی ہاں, تو اسی پہ اعتراض ہے بھائی. ہاں, کہ قبر والے مطلب قبر کے اندر جو ہے تشریف فرمائے, وہ کیسے مدد کریں گے, اس پہ اعتراض ہے. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ آپ اپنی عبارت, آپ اپنے موضوع کو کریکٹ کریے. پہلے آپ نے یہ کہا کہ ہم قبروں سے مدد مانگتے ہیں, قبر والوں سے نہیں, کیونکہ یہ میدان مناظرہ ہے, یہاں مہین سے مہین بات بھی پکڑی جائے گی. ارے یار سنو نا, میں ابھی تو اتنا مجھے بات رکھنے کا اتنا مطلب آپ سمجھا کرو یار. ہاں صاف بات ہے. نہیں جناب من, اچھا آپ معذرت چاہوں گا, یہ مطلب مناظرے سے ہٹ کے یہ آف دا ٹاپک میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. آپ کا دل کرے جواب دیجیے گا, نہیں دل کرے آپ باؤنڈ نہیں ہے, جواب مت دیجیے گا. آپ جی وہی ہیں نا جو پوچھو. نسرین قاضی کے نام سے پرانی آئی ڈی تھی؟ ہاں جی وہی ہوں, جھوٹ کیوں بولوں گا, وہی ہوں. چلیے بہت اچھی بات, بس اتنا ہی پوچھنا تھا مجھے. تو ٹھیک ہے, ہوں آپ کے نزدیک قبر والوں سے جو ہم مدد طلب کرتے ہیں, یعنی سنو کہ نا, ون ولیوں کی سیکنڈ. جماعت سے, جی جی, سنیے نا حضرت. یعنی کہ حضرت اولیاء. جی حضرت جی اب فرمائیں. جو میں نے کائنات خان قادری جو آئی ڈی ہے نا, اس کی بہن جی کی, جی جی تو ان جی کے جی پوسٹ پہ میں نے ایک کامنٹ کی تھی. جی کیا کامنٹ کی تھی؟ قبروں جی والے ولی سے مانگنا جائز ہے, اور قبر والوں سے مدد مانگی اور قبر والے نے مدد کی, اور کس صحابی نے قبروں سے مدد مانگی, یہ ٹاپک تھا, اچھا مطلب قبر والوں سے. جی اچھا جی اچھا. تو جی جی اگر کسی نے قبر والے سے مدد طلب کری, یعنی کہ کسی نے اللہ کے کسی نیک مومن صالح بندے سے اگر جی مدد طلب کری, بعد از جی وفات, اس شخص کے وفات ہونے کے بعد مدد جی مانگی, تو اس پہ جی حکم کیا لگے گا شرعی؟ حکم جی وہ گمراہ ہوا نا بھائی, حرام ہے وہ نہیں, مانگنا. اچھا گمراہ ہے یا حرام ہے؟ حرام کام ہے وہ, حرام مانگ نہیں جی سکتے. جی دلیل پیش کر دیں. جی صحیح بات ہے, آپ کو بتاتا ہوں میں. جی سورہ فاتحہ. جی جی ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. صحیح بات ہے. جی جی اور اللہ سنیے نا, اور اللہ تعالیٰ نے
ऐसे कुछ अपने बंदे रखे हैं, माइक मोमिन के थोड़ा बंदे। करीब आ जाइए, माजरत, माइक के जी थोड़ा करीब आ जाइए। जी। और अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ऐसे कुछ बंदे रखे हैं, मोमिन बंदे, वो हमारी इस दुनिया में मदद करते। जी इन और नहीं, इनसे आप मदद। सूरे फातिहा शरीफ की आप जो दलील दे रहे हैं, जी। तो उसमें ये वो बंदे कहाँ से आ गए? नहीं, सुने ना हजरत, मैं आपको बता जी रहा हूँ। हजरत। अल्लाह ताला ने जी तो हमें यहाँ पे हुक्म दिया, कहाँ पे? जी सूरह फातिहा में, कि मुझसे मदद जी मांगो, सही बात है। जी बेशक। और जो ज़ाहिरी जी मोमिन जी बंदे, हाँ, तो अल्लाह ताला ने हमें उसी कुरान में हुक्म दिया है कि तुम मोमिन बंदों से मदद मांगो, वो मदद करेंगे, एक ठीक दूसरे के मददगार है। ठीक। जी। तो इस, हाँ, तो गैब में मदद, अब कब्र वाले तो हमारे सामने नहीं है ना गैब में, तो उनसे कैसे मदद जी मांगे? ये इस पे टॉपिक जी है। और इस पे किसी साहबी ने मदद भी नहीं मांगी किसी कब्र वालों से, जी। ना नबी ने इसमें तालीम फरमाई। इसमें टाइम हम लोग मुतय्यन कर लेते हैं। जी 1 मिनट आप बोलिएगा, 1 मिनट मैं बोलूंगा, मेरे बीच में आप नहीं बोलेंगे, आपके बीच में इंशाल्लाह मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है भाई, बात करो। ठीक। ठीक है ना, बात करो। 1 मिनट, मैं वॉच खोल लेता हूँ, आप अपनी वॉच खोल लें, मैं अपनी घड़ी खोल लेता हूँ। हाँ सुनो हजरत, 2 मिनट कर लीजिए, जी दो सर। मिनट क्योंकि मुझे इतना। 2 मिनट। हाँ 2 मिनट कर लीजिए। चलिए 2 मिनट। हम्म, चलिए 2 मिनट, 1 मिनट बस मैं ठीक है घड़ी ना। निकाल लूँ, मैं घड़ी ठीक है। निकाल लूँ। ठीक है। जी, तो आपका टाइम शुरू होता है अब, आप अपनी पहली दलील पेश करिए अब। तो मैंने कहा ना, सूरह फातिहा की आपको दलील दे दी। और जो नेक मोमिन बंदे इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमारी मदद के लिए दिए, हम उनसे मदद मांग सकते। सिर्फ इतना कि गैब में मदद नहीं मांग सकते, जैसे कि कब्र वालों से। किसी साहबी से साबित नहीं है, और किसी अपने हुजूर सल्लल्लाहु महबूब नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम नहीं दी है हमें। और सुनिए ना हजरत, हेलो। जनाब 2 मिनट आपके चल रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा बीच में। और मैंने मेरी दलील दे दी, अब आप दलील दे दो, आप किस दलील से कब्र वालों से मांगना जायज समझते हो? ठीक है, ठीक मेरी बात खत्म हो गई, अब है। बात बात करिए। जी जी। नहमदहू जी व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जनाब मन, आपने जो दलील पेश करी है सूरह फातिहा की, जी तो जिसमें जी आपने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। जी इसी आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि सारी जी तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो रब जी है तमाम आलमीन का। जी सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो रब है तमाम जी आलमीन का। तो अब जी मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर जी हमने किसी और की तारीफ कर दी, तो क्या ये जी कुफ्र हो जाएगा या शिरक हो जाएगा? क्योंकि बकौल आपके अल्लाह फरमा रहा है कि जी हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, जी इसलिए आप कह रहे हैं कि हम किसी और से मदद तलब नहीं कर सकते। तो जी इसी आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि जी सारी तारीफें अल्लाह के लिए जो रब है जी तमाम आलमीन का। तो मेरा जी। सवाल आपसे ये, अगर हमने किसी और की तारीफ कर दी तो हमारे पर हुक्म शरई क्या लगेगा? मेरा वक्त जी खत्म, आप बोले। हाँ, मैं बोलूँ क्या? आप देखो, अपना टॉपिक क्या है? कब्र वालों से मांगना, सही बात है ना। तो मैं ये जी कह जी, रहा हूँ आपका कि टाइम चल रहा है, बोले, हमसे कुछ ना पूछें। जी, तो कब्रों के मुतालिक बात कीजिए ना, ये तारीफ का टॉपिक नहीं है। तारीफ का टॉपिक जब होगा तब तारीफ पे बात करेंगे। जनाब आप बात आपने करिए। आपने कुरान की आयत करीमा जो अपनी अकल से समझी है, नहीं, इसलिए आप हाँ, इसके सही मायने नहीं डिराइव कर पाए। अब मैं आपको आप बता रहा हूँ, शाह जी अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत करीमा की तफसीर में क्या बयान फरमाया है। हाँ, 1 सेकंड हजरत, सुनिए ना। जी जी जी। तब तफसीर मत बयान कीजिए मुझे। अच्छा, तफसीर बयान ना करूं? जी, तफसीर बयान ना करूं, पक्का? पक्का। एकदम श्योर? पक, पक्का भाई। कुरान की एक आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम्हारे मददगार हैं अल्लाह, उसके रसूल और वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं और जी रुकू में जाते हैं। अब आप जी। इसकी तफसीर में मुझे बता दें कि ये आयत करीमा, इसका शान नुज़ूल क्या था? ये टॉपिक नहीं है ना। नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं कि आप तफसीर नहीं मानेंगे, तो मैं आपसे ये हम्म। पूछना चाह रहा हूँ कि इसका शान नुज़ूल क्या था, आप मुझे कुरान से ही बता दें, चलें। भाई हजरत, पर ये टॉपिक नहीं है। अपना टॉपिक कब्रों से जनाब मदद मांगने के टॉपिक तो लिए, वो तो उस नहीं पर है, बात करेंगे। लेकिन नहीं आपने कहा आप तफसीर नहीं मानते। हजरत, सुनिए। जी, जी मैंने कहा कि मैं तफसीर नहीं मानता, तो मैं ये कह रहा हूँ, जी अगर मैं यह टॉपिक, अगर देखो, अगर आप सही होते जा जी रहे होंगे, अगर मैं गलत होता जा रहा हूँ, अगर मैं डर के अगर टॉपिक चेंज कर दिया,
सुनो, नहीं नहीं, अगर मैं डर के टॉपिक मन नहीं चेंज कर रहा। नहीं नहीं ना ना, मैं हाँ, आपको नहीं तफसीर की अहमियत बता रहा हूं कि अगर आप तफसीर नहीं मानते हैं तो आप मुझे इस आयत करीमा का शान नुज़ूल बता दीजिए, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हो जाऊंगा, मैं आपसे किसी आयत करीमा की तफसीर नहीं पूछूंगा। चलें बताएं आप। नहीं सुनिए ना, जी टॉपिक जी ही नहीं है, सुनाएं। टॉपिक ही नहीं है ये, टॉपिक जी कब्रों नहीं, से ये मदद मांगने के लिए। देखें, आपने मुझे अभी यहाँ पर जो दलील दी सूरे फातिहा शरीफ की, आपको जी ये शायद नहीं पता कि दौरान मुनाजरा जो तफसीर कुरान होती हैं, तफसीर रूहुल मानी शरीफ, तफसीर मदारिक शरीफ, तफसीर जलालैन शरीफ, इन सब हम्म, तफसीरों को मोतबर माना जाता है और मुनाजरों में ये पेश करी जा सकती हैं। अब आप हाँ मुझे तो ये जी बताएं कि किसी एक मुनाजरे की जो शराइत की किताब है, आपने जी कौन सी किताब पढ़ी है मुनाजरे के ताल्लुक से? हाँ, सुनो ना भाई, अब मैं बताता हूँ अपनी बात। जी 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 बताएं। अब देखो, मैंने वो कायनात खान कादरी के पोस्ट पे आपको चैलेंज किया था, सिर्फ कुरान और सियासत की हदीस, सही बात है। जी जी ठीक है। हाँ, तो आपको अगर इस पे एतराज होगा तो पहली बात आपने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं, मुझे तो आपकी इस चीज पे मैंने एक्सेप्ट करा, लेकिन अब मैं हम्म, आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप बिना कुरान की तफसीर पढ़, चलें छोड़ दें, तफसीर छोड़ दें, आप तफसीर की ठीक है। बात कर रहे हैं, छोड़ दी। हम्म, अब आप मुझे इसी आयत करीमा में, जैसे आपने अपनी मर्जी के मुताबिक ये कहा कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत करीमा में इरशाद फरमा रहा है, तो मैंने जी भी आपसे इसी आयत करीमा के ताल्लुक से सिर्फ यही पूछा है कि अल्लाह जी फरमा रहा है कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए। अब जी, मैंने आपसे पूछा कि अगर कोई इंसान किसी और की तारीफ कर दे तो उस पे जी क्या हुक्म शरई लगेगा, आप मुझे बता दें। चले, मैं तफसीर नहीं पूछ रहा आपसे, सुनो ना भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनाइए। जी। टॉपिक छोड़कर कोई और बात मैं नहीं करूंगा। टॉपिक से अरे ये कब्रों को आया टॉपिक, तो मैं, अरे नहीं भाई सुनिए ना साहब ये हजरत, टॉपिक वही नहीं है, नहीं 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 ये नहीं, सेम वही नहीं टॉपिक है। है। आपने अब ठीक है, कुरान की आप एक आयत बताओ, को ठीक ऐसे है, वन समझा। सेकंड, ठीक है, जी अब मैं बता रहा हूँ आपको, आपने क्या जी कहा टॉपिक वही है, तो अब आप जी टॉपिक वही है। हाँ, कब्रों की तारीफ कौन करता है भाई? खबरों की कब्रों तारीफ। की सुनो ना, कब्रों की तारीफ के लिए पोस्ट ये टॉपिक ही नहीं है बात करने का। आपको टॉपिक क्या है? कब्रों से मदद के लिए। आप तो तारीफ की तरफ चल दिए, आप मुझे ये साबित करो कि कब्रों से मदद मैंने मांगना तारीफ कैसे कहाँ साबित है। पूछी है आपसे? मैंने आपसे कब्र की नहीं तारीफ ही अभी नहीं पूछी है। अभी तो मैं आपसे इस्तिलाही तारीफ पूछूंगा कब्र की होती क्या है, वो तो जब मामला आगे बढ़ेगा तब पूछेंगे। अभी आपने जो नहीं नहीं, पहली सुनो ना, दलील पेश करी है सूरह सब फातिहा शरीफ तारीफ की। हजरत सुनिए, मैं क्या कह रहा जी हूँ, सुनाए। अपना अपना टॉपिक है कब्रों से मदद मांगना जायज है जी या नहीं, जायज है या गैर जायज, और किस साहबी ने कब्रों से मदद मांगी। अगर इससे बिल्कुल। इस रिलेटेड से अगर बात होगी तो बात करूंगा यार। आप कह रहे हो सब तारीफ अल्लाह के लिए, ये टॉपिक की बात ही नहीं है, ये टॉपिक की अरे बात ही नहीं। मुझे सिर्फ सुनो, मुझे सिर्फ कब्रों से रिलेटेड बात चाहिए, कब्र आयत और हदीस, बात खत्म। ये यार ठीक, ये फालतू बात मुझे पसंद नहीं है भाई। नहीं नहीं, मैं आपसे फालतू बात नहीं कर रहा हूँ। आपने जो कुरान की आयत करीमा को अपने मर्जी से समझा, आपको पता आपने है आला, ठीक है, आला हजरत, हदीस मुबारक है, सुने जनाब, हदीस मुबारक है कि जिसने कुरान में अपनी मर्जी से कुरान की आयत तर्जुमा की पूछ रहा हूँ मैं, तफसीर करी, तर्जुमा किसी पूछ ने रहा हूँ मैं। क्या? आला हजरत ने सूरह फातिहा का हम जी तेरी इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का तर्जुमा क्या किया है? बिल्कुल यही किया जो आपने बताया। हाँ, तो बात समझ आ रही है ना, अल्लाह की अच्छा, इबादत कुरान की करनी एक सिर्फ आयत अल्लाह से ही करीमा मदद है, मांगेंगे। कुरान की एक आयत करीमा है जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है यदुल्लाह, जी, तर्जुमा करिए। वो टॉपिक ही नहीं है, वो टॉपिक ही अरे नहीं है भाई। आप टॉपिक तो वो नहीं है, मैं कब कह रहा हूँ टॉपिक नहीं है, चलिए है, टॉपिक से हट के बात करते हैं। नहीं अल्लाह करनी सुब्हानहू मुझे, तआला मुझे कुरान में नहीं इरशाद करनी, फरमाए यदुल्लाह, सुन ले। मुझे अगर आप मुझे नहीं तफसीर नहीं करनी। मानते हैं तो यदुल्लाह के मायने मुझे बताएं। हजरत सुनिए ना, मैंने आपको क्या कहा? अगर ये हजरत, नहीं नहीं हजरत, नहीं नहीं हजरत, नहीं, अरे यदुल्लाह के हजरत मायने बताएं। हजरत मत मत करो। आपको मैंने क्या कहा है, सिर्फ कब्रों से रिलेटेड बात करो, ये तारीफ ये बिल्कुल होगी यदुल्ला। इंशाल्लाह, बिल्कुल नहीं नहीं होगी नहीं नहीं, इंशाल्लाह। फिर आप स्टार्ट करो मुझे ना, पहले ये बताएं स्टार्ट कि करो यार, यदुल्लाह का मायने क्या है। आपने कहा आप सिर्फ तर्जुमा मानते हैं, तफसीर नहीं स्टार्ट मानते। करो, आप मुझे स्टार्ट करो। यदुल्लाह के मायने बता दें। आप भाग रहे हो भाई। अरे मैं नहीं भाग रहा हूं, मैं तो आपको एक जगह से छोड़ दिया, तफसीर भी माफ कर दी। अब मैं आपसे फिर वहां तर्जमा पे पूछ रहा हूँ, यदुल्लाह के मायने क्या नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सुनिए, मैंने आपको चैलेंज अच्छा किस बात चलें, कर दिया है, उस पर आइए। अच्छा सुने, ये खुद छोड़ दीजिए, यदुल्लाह के ये सब मायने छोड़ होते दीजिए, हैं अल्लाह का हाथ। ये सब छोड़ यदुल्लाह दीजिए के ना। मायने अल्लाह का हाथ, सुनिए। नहीं नहीं, मुझे यदुल्लाह मुझे का, आज सुनो, मुझे
ये कब्र से रिलेटेड टॉपिक नहीं सुनना है। और मैं सुनो, अगर आपने मुझे गलत साबित कर दिया तो मैं इंशाल्लाह बरेलवी लाइव में हो जाऊंगा, समझे, वो दोबारा कलमा पढ़ होंगे के। नहीं सुनो, होंगे वो आपकी नहीं मर्जी नहीं है, वो हमारा नहीं हेडेक नहीं नहीं है। सुने, नहीं नहीं, हम हेडेक हक नहीं है, बात हेडेक बताएंगे, सुनो। आप तस्लीम करें ना करें आपकी मर्जी। अरे यार, मैं आप लाइव अभी कर उस रहा हूँ। टॉपिक पे ना जाइए, यदुल्लाह मैंने के क्यों मायने नहीं, बताइए। अरे यार मैंने उस इस दूसरी बात का टॉपिक ही नहीं रखा है, सिर्फ मैंने कब्र का टॉपिक रखा है, तो उस पे बात होगी। यदुल्लाह के मायने बताइए भाई। आप नहीं मानते हैं कि आप कुरान की तफसीर नहीं मानते, तो आप मुझे यदुल्लाह के मायने बता दें, क्या है यदुल्लाह अरे के यार, मायने। नहीं यार, भाग रहे हो तुम। तर्जुमा आला हजरत ने अरे क्या मैं कहा, नहीं हम भाग पहली रहा बार हूँ, यदुल्लाह के मायने होते हैं नहीं नहीं अल्लाह नहीं। के हाथ। ये अरे यार, तर्जमा है, वो कुछ ये वो कुछ भी तर्जमा रहने है दो। यदुल्लाह। नहीं, तर्जमा है जब उस यदुल्लाह का अरे अल्लाह के जब हाथ। उस अब आप ये बताएं कि आप नहीं नहीं अल्लाह के नहीं हाथ नहीं, मानते हैं। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, जब उस आप अल्लाह के हाथ मानते हैं या अल्लाह को हाथ से पाक मानते हैं। जब उस पे बात होगी तब उस पे बात करेंगे, फिलहाल अभी कब्रों पर बात बिना करो। तफ, बिना तफसीर के आपको मैं कैसे आगे बढ़ने दूं कुरान की। आप कौन हैं, फिर आप फिर, मुहद्दिस हैं, फकीह फिर हैं। आपने फिर आपने आप चैलेंज कैसे मुहद्दिस कबूल हैं कि किया भाई? फकीह हैं। फिर आप आपने मुहद्दिस चैलेंज हैं कि कैसे कबूल आप किया? चैलेंज इसलिए आपने करा चैलेंज है। कैसे कबूल किया? चैलेंज कैसे चैलेंज कबूल किया, इसलिए क्लियर? मैंने आपको इसलिए एक्सेप्ट कराया आपका, ताकि दुनिया को मैं ये बता पाऊं कि ये वो जाहिल लोग हैं जो कुरान में अपनी मंतिक चलाते हैं, और हदीस मुबारक ये है कि जिसने कुरान की तफसीर खुद करी उसका ठिकाना जहन्नम है। अरे ठीक, देखते आपने हैं ना कुरान भाई, की अगर तुम तफसीर खुद सुनो। कर दी। ठीक है, ठीक है, सुनो। तफसीर विफसीर मैंने हाँ नहीं की। बोलिए। जो तर्जुमा है वो मैंने सिर्फ तर्जुमा आपको बताया। और सुनो, तो मैंने उस सुनो। तर्जुमे पे आपसे एक सवाल पूछा ना। नहीं यार, तफसीर की बात ही उसी मत करो तुम। तर्जमे पे मैंने आपसे आपको एक क्या सवाल कहा, पूछा सुनो। ना। नहीं 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 नहीं, वो तारीफ का मैंने पूछा, आपसे उसी तारीफ का तर्जमे पे पूछा। सवाल पूछा कि यदुल्लाह तारीफ के का मायने क्या हैं। उस वो टॉपिक ही नहीं है भाई। तुम डायरेक्ट तो कवर पे आ यदुल्लाह जाओ, के कवर मायने पे क्या बात हैं। करते हैं। अरे यार, कवर ना पे ना आ ना, जाओ, कवर पे बात टॉपिक करते वही हैं। है, टॉपिक वही है, नहीं, यदुल्लाह के मायने क्या टॉपिक, हैं। अरे कबर की बात है, यदुल्ला की बात कर रहे तुम। चलिए, कबर अलग, मतलब यदुल्ला इनको ना अलग। तफसीर पता है, ना इनको यदुल्लाह के मायने पता है, ना अरे इनको यार, ये पता नहीं था कि इनका नहीं नहीं मौजू नहीं क्या नहीं है। नहीं। चलिए आगे बढ़ते अरे हैं। अब नहीं इंशाल्लाह नहीं, मैं सुनो आपको सुनो, हवाले गलत देता हूँ बात। कुरान करीम नहीं नहीं, फुरकान रुको। मीर बुरहान वन रशीद से। सेकेंड, वन सेकेंड, सुनो अब सुनो। मैं आपको आपने हवाला सुनो, देने लगा हूँ, वन उसको सेकेंड। गौर से समाज फरमाइए। नहीं नहीं, वन सेकेंड सुनो। वन सेकेंड। जी तुमने क्या जी कहा, जी इनको सुनाइए। इनको तफसीर का पता नहीं है, इनको यदुल्ला का माना पता नहीं है। आपको कैसे पता? बिल्कुल नहीं मुझे पता। पता है या नहीं है? जी नहीं नहीं, पता। अरे यार, वहां पे बैठ के बोल नहीं सकते तुम, क्योंकि ये अरे आप टॉपिक ही नहीं पहले है। शख्स मैंने सुनो दुनिया का सुनो, ऐसा नहीं नहीं देखा है नहीं जो नहीं। कुरान की तफसीर के बिना कुरान समझ रहा है। अरे अरे, फिर तुम चैलेंज क्यों एक्सेप्ट किया? अरे आपको जलील करने के लिए। जलील करने के लिए किया ना, तो फिर भाई जी तुम आयत से जलील करो ना यार। दम है तो। हाँ, तुम कब्रों का टॉपिक है, बिल्कुल तुम चाहते हो इंशाअल्लाह उससे तारीफ भी की जलील तरफ। करेंगे। अरे सुनो, अभी ठीक है उससे ना, भी जलील देखते। करेंगे, इंशाअल्लाह उससे अरे भी ठीक जलील है, करेंगे। ठीक है, देखते हैं यार, चलिए शुरू देखते हैं। करते सुनो हैं, सुनो, शुरू करते वन हैं। सेकंड। कुरान की पहली दलील कुरान से। सूरह बोलो। निसा आयत नंबर 64 64। जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए, और जी अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर दें तो ए महबूब जी तुम्हारे हुजूर हाजिर हों, तो फिर जी अल्लाह से माफ़ी चाहें और रसूल उनकी जी शफाअत फरमाएं, तो ज़रूर जी अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएं। जी अब जी इस आयत करीमा के तहत एक हदीस शरीफ नकल हुई है। नबी जी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ के बाद, किसके बाद, जी। वफा शरीफ के किसके बाद। बाद, वफात वफात शरीफ के शरीफ के बाद बाद। सुन रहा हूँ। एक अरबी रोज़ा अक़दस पर हाजिर हुआ और रोज़ा जी शरीफ की खाके पाक अपने सर पर डाली और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, जो आपने जी फरमाया हमने सुना, और जो आप पर नाजिल हुआ उसमें ये आयत भी है। मैंने जी बेशक अपनी जान पर जुल्म किया और आपके हुजूर में अल्लाह से अपने गुनाह की बख्शीश चाहने हाजिर हुआ, तो मेरे जी रब से मेरे गुनाह की बख्शीश कराएं। इस पर कब्र जी शरीफ से निदा आई कि तेरी बख्शीश की गई। इमाम जी इब्ने कसीर ने इसको तफसीर जी कुरान अल अजीम जिल्द नंबर 4 जी सफ़ा 140 में नकल फरमाया। इमाम जी कुर्तुबी ने तफसीर अल जी जामी में अहकाम अल कुरान जिल्द नंबर जी 6 सफ़ा नंबर 439 पे नकल फरमाया। बहकी जी शरीफ में शोएबुल ईमान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 495 96 पर नकल फरमाया। इमाम माशाल्लाह, जलालुद्दीन सयूती ने इसकी माशाल्लाह। तफसीर दर्र मुख्तार सूरह 4 आयत नंबर 64 में इसको नकल फरमाया। जी इमाम नवावी ने किताब अल अस्कार सफ़ा नंबर 189 में नकल फरमाया। इमाम जी नवावी ने इसी को अल मजमुआ जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 202 203 पे नकल फरमाया। इमाम हजर हैतमी ने अल जवाहर उल मुनज़्ज़म में सफ़ा नंबर 51 पर इसको नकल फरमाया। जी। हो गया, जी हो गया ना? काटिए इस दलील को जी। अरे यार, काटिए नहीं, पहले बात तो सुनो।
اس دلیل کو کاٹیے، بات نہیں سنوں گا، اس دلیل کو کاٹیے. ارے یار تم میرا دعویٰ تو پہلے ٹھیک سے پڑھا یا نہیں تم نے؟ آپ نے کہا کہ کسی، میں نے آپ کو شروع میں کلیئر کر دیا تھا کہ بعد دیکھیے، از وصال اللہ کے کسی صالح بندے سے مدد بے طلب شک کرنا. بے شک بے شک بالکل. بے شک تو بے میں شک نے میں اس آپ بات کو جو حدیث پاک پیش کری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفات کے بعد کی ہے. ارے بھائی میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے جو دعویٰ جی کیا تھا نا اس میں کیا لکھا تھا؟ صرف قرآن اور کیا سیاست تھا، صرف قرآن اور سیاست کی حدیث. آپ الو کے پٹھے ہیں کیا؟ جو میں نے آپ کو آیت کریمہ بتائی ہے یہ کہاں سے بتائی ہے؟ قرآن کی ہے کہیں اور ارے کی ہے؟ یار تم نے جو حدیث دی ہے نا تو وہ سیاست کی ہاں حدیث ہے، یہ سیاست کی سورہ حدیث ہے نساء کی بیوقوف. آیت نمبر 64 ہے. جاہل مطلق وقت برباد کرنے آیا ہے کیا میرا؟ ابے بیوقوف تجھے حدیث کی یہ بات کر رہا ہوں سورہ میں. نساء کی آیت نمبر ابے حدیث 64 کی ہے بات کر رہا جاہل. ہوں میں. ارے حدیث کی ارے بات چپ. کر رہا ہوں میں. ارے آیت پہ بھی آؤں گا، پہلے حدیث کی بات کر. آیت پہ آؤں گا، یہ پہلے حدیث کی بات کر. حدیث تو نے تیرے مجھے لیے قرآن سیاست کی حجت کتاب نہیں سے ہے؟ دی ہے کیا؟ ابے تیرے تو لیے نے قرآن حجت نہیں ہے؟ سنو سنو ٹھیک ہے، میرے لیے تیرے حجت لیے میں اس پہ قرآن آیت. حجت نہیں ہے، ہاں یا نہ؟ ہاں آیت پہ بات کروں گا میں. ہاں. آیت پہ بات کروں، سورہ آیت پہ بات سورہ کروں گا نساء میں. آیت نمبر 64 سے میں نے دلیل دی ہے. سنو آیت پہ بات کروں گا میں. آیت پہ بات کروں گا میں. تمہیں کیا کہا تھا؟ سیاست سے دلیل لوگے حدیث کی، تو تم نے کس کتاب سے دی؟ اچھا ہاں اچھا چلو رک جاؤ. اچھا رک جاؤ. جی. سیاہ ستہ میں صرف سیاہ ستہ سے ہی دلیلیں اخذ کری جائیں گی، ایسا ہمارے نبی نے کون سی حدیث میں فرمایا یا اللہ نے کون سی قرآن کی آیت میں فرمایا؟ بتا دو. ہم انشاءاللہ تمہیں اب جو دیں گے وہ صحیح ستہ ہی سے دیں گے. چلو. ارے یار تمہیں میں نے چیلنج کیا تھا سیاست سے، اگر تمہیں دم نہیں ارے تھا تو تمہارا چیلنج کیوں چیلنج ہم ایکسپٹ کاہے کیا؟ مان لے؟ تم کیا ہو یار؟ تم محقق ہو، ارے پھر تم چیلنج فقیہ کیوں ہو. ایکسپٹ کیا؟ تم چیلنج دنیا کیوں کو ایکسپٹ کیا؟ دکھانا تھا کہ ارے دلیل نہیں جاہل نہیں ہوتے نہیں ہیں نہیں وہابی. نہیں 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 مجھے یہ ارے دکھانا تھا اور اب میں دکھا رہا ہوں. تمہارے دم نہیں تھا تو چیلنج کیوں ایکسپٹ کیا؟ سیاست سے دلیل دینے دم نہیں تھا تو. یہ ارے قرآن کریم کی صریح آیت جو نصوص قطعیہ ہے ارے یہ اس سے بھی ارے انکار آیت کر کی رہا ہے بات یہ نہیں کر رہا وہابی. میں. ارے یہ آیت کی بات نہیں کر وہابی رہا میں. آیت کی بات نہیں کر رہا میں. تو اس ارے آیت کا بیوقوف جواب لوگوں، دو. ارے تو اس لوگوں کو آیت یہ کا مت جواب دو. بناؤ. ہاں دے رہا ہوں بھائی، تو دے رہا اس ہوں. آیت سنو کا جواب دو. چلو. ٹھیک ہے دیتا ہوں. حدیثیں جو میں نے تم کو بھی بتائی ہیں ٹھیک چھوڑ ہے دیا. چلو جی اس آیت کا جواب دو. سورہ نساء آیت نمبر 64. جی. تو ظاہری مدد کے لیے ہے بھائی. کون سی مدد کے لیے؟ ظاہری، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں تھے. ابے جاہل مطلق میں کہہ رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تب آیا وہ شخص. اسی ابے آیت بیوقوف، کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. ابے تفسیر تیرے باپ، تفسیر تو تیار دیکھنا یار. تفسیر کیوں دکھا رہا ابے مجھے؟ ابے تو تفسیر اگر تو کیوں دکھا رہا تفسیر نہیں مجھے؟ مانتا ہے تو ید اللہ کے معنی کیوں نہیں بتا رہا؟ ارے یار تفسیر، ارے تو اگر تو بھاگ کیوں رہا ہے تفسیر یار؟ نہیں تو مانتا تو بھاگ ید کیوں رہا ہے اللہ کے بار بار؟ معنی بتا ارے دے. تو بھاگ کیوں رہا ہے بار بار؟ تجھے میں نے صرف ابے میں قرآن نہیں سے اور بھاگ رہا ہوں، میں سیاست تو سے کہہ رہا ہوں اگر ارے تفسیر نہیں نہیں مانتا نہیں تو نہیں ید نہیں اللہ نہیں کے نہیں معنی بتا دے. ارے تیرے دم نہیں تھا تو نے ایکسپٹ کیوں کیا چیلنج ابے صرف قرآن دم اور نہیں، دم سیاست تو سے؟ بھی تیرا پچھواڑے سے نکلے گا. کاہے پریشان ہو رہا ہے؟ ارے ابھی تو میں نے ارے آغاز کیا ہے. ابھی آگے آگے کئی کا دیکھ کیا آغاز کیا ہے ہوتا کہ ہے. تو کبھی تفسیر پہ جاتا ہے، کبھی سیاست تک چھوڑ کے باقی کے دوسرے کتابوں طرف جاتا ہے. ارے دم ہے تو میں تو نے سیاست پوچھا پہ بات کر. سیاست پہ بات کر. میں نے پوچھا کہ سیاہ ستہ کی حدیثوں کو ہی اسلام میں دلیل بنایا جائے گا، ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کون سی حدیث میں فرمایا یا اللہ نے قرآن کریم کی کون سی آیت کریمہ میں فرمایا؟ یہ مجھے بتا دو. ارے یار میں نے تمہیں چیلنج دیا تو ایکسپٹ نہیں کرنا تھا یار. تو چیلنج پھر تمہیں ابے اگر میں اسی لیے تو ارے میں نے سن ایکسپٹ سن کرا ہے ارے پہلے چیلنج، سن، تاکہ دنیا کو پہلے سن. بتایا جا سکے کہ ارے آخر یہ وہابی گمراہ کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ون سیکنڈ. اب تم بہت کہتے ہو نا ہم غلام احمد رضا ہے، ہم کسی سے کوئی ہم سے جیتا نہیں، تو بھیا سیاست سے مجھے الحمدللہ کوئی نہیں جیتا. دیکھا نا. ارے سیاست سے ثابت کرنا بھائی پھر. ارے تو میں مجھے تو تفسیر کہہ رہا ہوں ارے میں تو نے مجھے قرآن کا حوالہ دیا سنو. ہے. ارے قرآن کا حوالہ دیا ہے تو بھائی تفسیر کیوں اچھا لگا رہا ایک اس میں؟ منٹ، تفسیر اچھا کیوں ایک لگا رہا منٹ، اس میں؟ چلو تفسیر کیوں رکو. لگا رہا اس میں؟ اچھا رکو، تفسیر نہیں لگاؤں گا. جی چلو ٹھیک. جی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 سے تم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. جی. اس کا ثبوت پیش کرو. ارے ثبوت پیش کرو. پھر کیا وہ تو ایک بات بتا مجھے، وفات کے ثبوت بعد پیش آیا تھا کر یہ کیا؟ کہ صرف ارے رسول اللہ صلی بیوقوف اللہ علیہ سن، وسلم کی سن پہلے، حیاتی سن زندگی پہلے. میں ہی مدد لی ارے جا بتا سکے رہا ہوں گی نا یا ان کے تجھے، پاس لوگ جاتے تھے. بتا رہا ہوں. پیش کر، تم نے کیسے کہہ دیا؟ ارے بتا رہا ہوں نا پھر میں تجھے. ہاں سننے بتانا. کی طاقت نہیں ہے کیا؟ ارے بتا، تو طاقت تو بہت ہے، ارے تو بتا. ابے پھر رک جا، بتا رہا ہوں تجھے میں. ہاں رک بتا. جا، بتا رہا ہوں. ارے میں تو رکا ہوں، میں کہاں بھاگ رہا ہوں، بتا. سن. حضور صلی اللہ علیہ سنا. وسلم جب حیات تھے، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے نا تو وہ آیت آئی تھی. سن، ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے 2516 نمبر کی. سن. حدیث پڑھ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत दी, इरशाद फरमाया, ए बेटे तू अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह के हुकूक का ख्याल कर, तू उसे अपने सामने पाएगा। अब सुन, और जब तू सवाल करे तो सिर्फ अल्लाह से करना, और जब तू मदद तलब करे तो सिर्फ अल्लाह से करना। हाँ, अल्लाह से मदद तलब करना। और जान ले, पूरी उम्मत भी तुझे फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती सिवाय अल्लाह 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 चाहे। अब सुन, अब तू कह रहा था हाँ, ना सुना ये सुना, आयत, मैं सुन रहा हूँ, बोल। अब तू कह रहा था ना कि ये आयत वफात के बाद भी मदद के लिए है, तो यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तालीम दे रहे हैं? तू जब भी क्या सवाल दे रहे? करे तो, जब भी तू हाँ सवाल और मदद के लिए तलब करे तो अल्लाह से तलब करना। अब हाँ पता ना हाँ फिर ये हाँ क्यों? हाँ, तो इससे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाते जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उनके पास लोग आएंगे और आपके पास आके मदद तलब करेंगे, इससे ये कहाँ साबित हो रहा है? अरे साबित हो रहा है ना यार, तुम क्या कहाँ देखो साबित हो रहा है? तेरी अकल बता से साबित होगा? अरे अरे बता रहा हूँ ना फिर, तेरी सुनने में क्या अकल से प्रॉब्लम है? साबित होगा। अरे बता रहा हूँ ना फिर तुझे हदीस, हाँ रुक जरा, बता 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 बता। रुक जरा 1 मिनट बताता हूँ। हाँ बता, रुका तो हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ? One second. चलो 2 मिनट हो गया। नहीं, 1 सेकंड। ये तुम अपनी बुआ की शादी में नहीं आए हो, मैदान मुनाजरा है। तो ठीक है ना, देखो, आपको एक हदीस बताता हूँ। सही मुझे मुस्लिम इसी की, के ताल्लुक से इस आयत करीमा के ताल्लुक से बताना, कहीं इधर उधर नहीं जाना। तो बता रहा हूँ ना भाई। हाँ, तो हाँ आप बता, बताओ। ठीक है, मैंने नहीं बताया तो मैंने क्या कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हर सहाबी मदद के लिए आते थे। मदद सही के लिए बुखारी। नहीं, जब लोग हम्म अपनी जानों पर गुनाह करें, जी, अपनी तो आप मुझे, जानों ठीक पर है, गुनाह करें, जानों पर गुनाह जी करने से क्या मुराद है? जी जी, अब तो ठीक है, अब मुझे इसका जवाब नहीं आया, तो आप मुझे बता दीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कौन आ गया सियासत से, साबित करिए। मैंने तुझे हवाला दिया तो है। अरे तू दूसरी किताब का दिया है, सियासत से साबित कर। अबे उल्लू के पट्टे में तुझसे पूछ तो रहा हूँ, मुझे वो एक आयत करीमा कुरान की बता, या मुझे वो हदीस पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बता, या मुझे मुहद्दिसों का इजमा पेश कर दे जिसमें उन्होंने फरमाया हो सिर्फ सियासित्ता की ही हदीसें ली जाएंगी, इसके अलावा कोई हदीस नहीं ली जाएगी। हाकिम अल मुस्तदरक को जानता है? हाकिम अल मुस्तदरक किताब पढ़ी है? इमाम हाकिम की हाकिम अल मुस्तदरक पढ़ी है तूने? अब तू सियासत से बात कर या? ए खलीफा, हाकिम अल मुस्तदरक पढ़ी है? ए खलीफा, हाकिम अल मुस्तदरक पढ़ी है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, हाकिम अल मुस्तदरक पढ़ी है? कहाँ गया? अबे कहाँ चला गया? अबे ओ खटाई, कहाँ चला गया बे? मुनाजरा करेगा कुरान की तफसीर। अब आप तमाम दुनिया वाले देख लें कि ये वो वहाबी हैं जो अपनी मर्ज़ी से ये शरीयत ख़ुद बनाते हैं। माज़अल्लाह, इनके नज़दीक किसी और हदीस की किताब का हवाला मोतबर नहीं होगा। ये सियाह सित्ता के अलावा ये कोई हदीस नहीं मानेंगे। इनके नज़दीक जो बड़े बड़े मुहद्दिसों की हदीस की किताबें, इनके नज़दीक वो हुज्जत नहीं है। अब मैं इनसे यही तो पूछा था मैंने कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कहाँ हुक्म दिया कि सिर्फ सियाह सित्ता से ही मसले हल करना।
سیاہ ستہ کے علاوہ کوئی حدیث کی کتاب ہو اس کو اپنے معتبر مت سمجھنا. اتنی بات پوچھی ہے بھاگ گیا. کہاں گیا خبیث؟ وعلیکم السلام ایان بھائی. ارے ابھی تو شروعات ہوئی تھی, ابھی تو میرے پاس ذخیرہ ہے, ابھی تو تم حگ مارتے یہیں. تفسیر قرطبی نہیں مان رہا. حیرت کی بات دیکھیے, تفسیر قرطبی شریف نہیں مان رہا ہے. یہ ہے وہ تفسیر کتاب, میں دکھا دیتا ہوں آپ سب کو بھی. یہ ہے وہ تفسیر کی کتاب, یہ ہے وہ تفسیر کی کتاب جس میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک شخص وہاں تشریف لایا. یہ ہے وہ کتاب. وعلیکم السلام سمیر بھائی. بہرحال وہ جاتا رہا, اور ویسے اوقات تو خیر ان کی کبھی ہے ہی نہیں. چلے انشاءاللہ پھر بات ہوگی. کسی نے صحیح کہہ رہے ہیں آپ مومن بھائی, کسی نے اذان پڑھ دی, خبیث بھاگ گیا. جاتا رہا بھائی وہ. چلے انشاءاللہ پھر بات ہوگی. یہ ہجڑا تو بھاگ گیا, بڑی ہمت کر کے ایک ہجڑا آیا تھا لیکن وہ بھی بھاگ گیا. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.